श्रोता बंधु कविता मात्रे जीवनर नीरव अनुशीलनर चित्र रूप कवि मात्रे ही सचराचर पाई संवेदनशील आर्द्र प्राण रूप सांप्रतिक कविता तार चित्रमय आभिमुख्य को नहीं जेतिकी सौंदर्य मंडित तार अंतर्निहित भावोच्छ्वास को नहीं सेतिकी उद्दीप्त भूमिरु भूमा जायर प्रतिटी कोण अनुकोण को निज हृदय वेदी उपरे भावर दुब अक्षत अर्पण करी कवि आवाहन और संस्थापन करिथाए तार शब्दरूपी काव्य पुरुषंकु। श्रोताबंधु एमिति ही कवितार शब्दरे शब्दरे मोहिनी मूर्छना तोली प्रति हृदय को आप्लुत करुथिबा आम समयर जड़े अमायिक निरपेक्ष और बेस भावप्रवण कवि हेउछंती कवि इप्सिता षडंगी। तांको आवेग और भाव तांको लेखनी मुनरे मल्ली चंपा और रजनीगंधार सौरभ तोली व्यक्तिक बेष्टनीरु विश्व बलय पर्यंत परिव्याप्त होइछि। तांको शब्द अद्भुत चिंतन रे भावमनस्क करिपारे पाठक हृदय को। मु भावे आवेगर सौंदर्य ही कवि इप्सिता षडंगी कविता को उच्चता प्रदान करे। साधारण अति साधारण भावबिंदु को नहीं मध्य से अभिनव रूप देई पारुथुबा जड़े स्वतंत्र कवि। तांको शब्दरु झरे भावरूपी महमर विगलन जहा पाठक चित्त और आत्मा को करे उन्मीलन। से मोर जड़े प्रिय कवि कवि इप्सिता षडंगी। सांप्रतिक ओडिया साहित्य रे कवि इप्सिता षडंगी जड़े विश्वस्त उच्चारण वृत्ति रे से जड़े इंग्राजी अध्यापिका प्रवृत्ति रे जड़े समर्पित साहित्य साधिका। कवि इप्सिता षडंगी 1975 मसीहा फेब्रुआरी 2 तारिख रे ओडिशार विशिष्ट कवि तथा तांकर पिता डॉक्टर बंशीधर षडंगी माता कविता षडंगी को कोल मंडन करी पुरी जिलास्थ निमापड़ारे जन्मग्रहण करथिले। उत्कल विश्वविद्यालय इंग्राजी भाषा साहित्य रे स्नातकोत्तर रेभेन्सा विश्वविद्यालय एमफिल डिग्री से लाभ करिछंती। इप्सिता षडंगी एकाधार रे जड़े कवि प्राबंधिका समालोचिका तथा जड़े समर्थ अनुवादिका। तांको कविता संकलन गुड़िकरे रहिछि पक्षी फेरिनी फेरिबा कथा पुनश्च बुद्ध केतेबेले केजाणी शब्द आरपाख दृश्य दर्पण। अनुवाद साहित्य क्षेत्र रे रहिछि सरोजिनी साहुंको गल्प संकलनर इंग्राजी अनुवाद वेटिंग फॉर मान्ना र सह अनुवादिका भाबरे से निजर दक्षता प्रदर्शन करिसेंती। परेश पट्टनायक गल्प संकलनर इंग्राजी अनुवाद चाइल्डहुड डेज हरेकृष्ण दास सहित ऑक्टावियो पाज कविता ओडिया अनुवाद जहाँकि ओडिशा साहित्य एकाडेमी 2016 मसीह छापी थिले। केदारनाथ सिंह कविता बाघ जार से ओडिया अनुवाद करिसेंती ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ यह प्रकाशित। महाश्वेता साहुंको गल्प संकलनर इंग्राजी अनुवाद करिसेंती ऑब्सक्योर गॉडेस जहाँकि हरेकृष्ण दास सहित से सह संपादना करिसेंती सह अनुवाद सहित। एहा छड़ा अनंतिनी झुंपा मिश्रंक इंग्राजी उपन्यास मैनहट्टन रु मुनार एहार से ओडिया अनुवादिका। ता सहित विजय त्रिपाठी कविता संकलन राधा ए सागा ऑफ बैरन ब्लिस रसे सह अनुवादिका। प्रबंध पुस्तक रे रहिछि एवर कविता जहाँकि 1970 मसीहा परे जन्मित 40 जन ओडिया कविंक कवितार आलोचना। एहा छड़ा अन्य एक प्रबंध पुस्तक रहिछि जहाला इंद्रधनुर अष्टम रंग।
ଯାହାକୁ ସେ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବି ବଂଶୀଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କବିତା ଆଲୋଚନା ସଂକଳନ ମନମୋହନ ଦାସ ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କବିତା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ପାଠକର ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ। ଆଜି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର କିଛି ନିର୍ବାଚିତ କବିତା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଯଶୋଧାରା, କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତୁମେ ହଜେଇ ଦେବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଶ୍ରମଣ, ତୁମେ ହଜେଇ ଦେବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଶ୍ରମଣ, ମୋତେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ସମୟକୁ ସ୍ମୃତିର ରହସ୍ୟରୁ ଶାମୁକା ପରି ସାଉଁଟି ସଜାଡ଼ିବାରେ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରାପ୍ତି ପରର ବୈରାଗ୍ୟରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ତୁମେ, ମୁଁ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ଶୂନ୍ୟତା ଅତିକ୍ରମୀ ପଞ୍ଚମ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଲିପ୍ତ। ପାରଦର୍ଶୀ କାଚଟି ଯେମିତି, ଅନ୍ଧାରରେ ରହସ୍ୟ ଯେମିତି, ସମୟ ତୁମ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ। ଜନ୍ମରୁ ଜାଣିଥିଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀର ସଂଜ୍ଞା, ପରେ ରାଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗୁଥିଲା ଢଳ ଢଳ ପାଣି ସାରୁପତ୍ର ଉପରେ ଧୀରେ ସମୟକ୍ରମେ ଜମିଯାଇ ବରଫ ହେବା ପରି। ମୋ ଆଖିପତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ନେବେ କି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ? ମୋ ଆଖିପତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ନେବେ କି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ? ଅନ୍ଧାରର ରହସ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପରି ଘେରେଇ ନେଇଥାଏ ଦେହରେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଅନେକ ସ୍ୱର ଲହରୀ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବେ କି ଇଙ୍ଗିତରେ? ଏ ଯେଉଁ ଊର୍ଜା ଅନ୍ଧାରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରର, ଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବାସ୍ତବତାର ସମୟର, ତାକୁ ଲଙ୍ଘି ଯିବାକୁ ହୁଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଏକାକିତ୍ୱର ଶକ୍ତି ନେଇ ହଟି ସାରିଛି ମୁଁ ତୁମ ଆଭାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଏକାକିତ୍ୱର ଶକ୍ତି ନେଇ ହଟି ସାରିଛି ମୁଁ ତୁମ ଆଭାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଗଢ଼ି ନେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳଟି ନିଜ ପାଇଁ, ଗଢ଼ି ନେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳଟି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ମୁଁ ହିଁ ତା ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ହିଁ ଅବଧୂତିକା ସେଠି, ମୁଁ ହିଁ ଅହର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ଯଶୋଧାରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଦୁଃଖରେ ମୋର ତମ ପ୍ରାସାଦର ଦୀପ ଜଳେ, ତୁମେ ଆଲୋକିତ ହୁଅ ମୋରି ଦହନରେ। ମୁଁ ଯଶୋଧାରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଦୁଃଖରେ ମୋର ତମ ପ୍ରାସାଦର ଦୀପ ଜଳେ, ତୁମେ ଆଲୋକିତ ହୁଅ ମୋରି ଦହନରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଯଶୋଧାରା। ସେଇ ଯଶୋଧାରାର ଆଉ ଏକ କବିତା। ସ୍ତ୍ରୀପଣ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ସ୍ତ୍ରୀପଣ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ଅଭିମାନ। ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାର ଅଧିକାର ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି କାହାକୁ, ତୁମକୁ ବି ନୁହେଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତୁମେ ଅନ୍ତର କରିଦେଲା ପରେ ବିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂରଚନା ଓ ସ୍ପନ୍ଦନରୁ। ପଥର ଠାରୁ ବି ଟାଣ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଏବେ ମୁଁ। ତୁମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦରେ କାହିଁ କୋଉଠୁ ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଥିବା କ୍ଷୀଣ କୁଶଟିଏ ତ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଏକା ଏତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ବି, ଏକା ଏତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ବି। ସମୟ ଆବେଗ ଆଉ ଯାବତୀୟ ଅଭିମାନ ଲୁହ ହୋଇ ଝରିଯାଏ ଜୀବନରୁ। ସମୟ ଆବେଗ ଆଉ ଯାବତୀୟ ଅଭିମାନ ଲୁହ ହୋଇ ଝରିଯାଏ ଜୀବନରୁ। ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ କଥା ହୁଏ ଯେବେ ଯେବେ ତୁମ ସହ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ତାଙ୍କ ଅପ୍ରମିତ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ତୁମ ଅନ୍ୱେଷା। ତାରି ଛାଇ ତଳେ ବୃନ୍ତର ଶୁଖିଲା ପାଖୁଡ଼ାଟିଏ ପରି ମୋ ଅଭିମାନ।
କାହା ଆଖିର ସମ୍ବେଦନାର ହାଲକା ଉଷ୍ମତାରେ ଖସିଯାଏ ଯେ ଧୂଳିକଣା ପରି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ, କୋଉଠି ବି ଖାପ ଖାଏନା ସମ୍ବେଦନାଶୀଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀପଣ। ଅଭିମାନ, ଅଧିକାର କି ଅହଙ୍କାର, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଛି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ମୁଁ ହିଁ ତାର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ହିଁ ଅବଧୂତିକା ସେଠି, ମୁଁ ହିଁ ଅହର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ଯଶୋଧାରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଦୁଃଖରେ ମୋର ତମ ପ୍ରାସାଦର ଦୀପ ଜଳେ, ତୁମେ ଆଲୋକିତ ହୁଅ ମୋରି ଦହନରେ। ମୁଁ ଯଶୋଧାରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଦୁଃଖରେ ମୋର ତମ ପ୍ରାସାଦର ଦୀପ ଜଳେ, ତୁମେ ଆଲୋକିତ ହୁଅ ମୋରି ଦହନରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ କରି ତୋଳୁଥିବା କବିତା ଯଶୋଧାରା, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ବେଦୀ କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି ଆପ୍ଲୁତ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, କିଛି ଲୋଗୋର ସମାହାର, ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ସବୁ କର୍ମ, ଅପକର୍ମ, କୁକର୍ମ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ସହଜରେ। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, କିଛି ଲୋଗୋର ସମାହାର, ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ସବୁ କର୍ମ, ଅପକର୍ମ, କୁକର୍ମ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ସହଜରେ। ଗୋଲ ଗୋଲ ଚଷମା ଆଙ୍କି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ହୁଏ, ନିଜ ଅଣ୍ଟି ଭିତରର ପାପକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଖ୍ୟାନରେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ହୁଏ। ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିଟି ବି ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀଟିଏ, ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିଟି ବି ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀଟିଏ, ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଯାଉନଥିବା ଧୋତି ଏବେ ଖଟି ଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ। ସେ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ବି ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପିର ମୁଣ୍ଡର ଅଠାକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବାର ଚମତ୍କାର ବସନ। ଘଣ୍ଟାର ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକଟି କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମୟକୁ ନେଇ ସଦାକାଳେ ବେଫିକର। ସବୁ କିଛିର ଗନ୍ତାଘର ତୁମେ ବାପୁ, ସବୁ କିଛିର ଗନ୍ତାଘର ତୁମେ ବାପୁ, ବସନ ଭୂଷଣ ଠାରୁ ଦର୍ଶନ ଯାଏ, ଯାହାର ଯେମିତି ଆଉ ଯେତିକି ଲୋଡ଼ା ସେଇତକ ହିଁ ସେ ନେଇଯାଏ ତୁମଠୁ। ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ କ'ଣ ଯେ, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ କ'ଣ ଯେ, ମଣିଷ, ଆଦର୍ଶ, ଦର୍ଶନ ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମୋତେ ତୁମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ ମୋତେ ତୁମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଝରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତୁମେ ଫେରି ଆସନ୍ତ କି, ଫେରି ଆସନ୍ତ କି ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ମାନବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ତୁମ ପାଇଁ ଜମା କଠିନ ତ ନୁହେଁ ବାପୁ, ଜମା କଠିନ ତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଯାହା ମୋତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରେ, ଯାହା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେବୀ। ନା ମୋ ଗତିରେ, ନା ମୋ ସ୍ଥିତିରେ କି ସ୍ଥବିରତାରେ ମୋ ଅଭିମାନର ହ୍ରଦରେ କେବେ କିଛି ବଦଳିଥିଲା। ନା ମୋ ଗତିରେ, ନା ମୋ ସ୍ଥିତିରେ କି ସ୍ଥବିରତାରେ ମୋ ଅଭିମାନର ହ୍ରଦରେ କେବେ କିଛି ବଦଳିଥିଲା। ମୁଁ ସଜେଇ ହେଇ ଠିଆ ହେଲି ଘରେ, ତୁମେ କହିଲ ଦେବୀ। ସାଜ ପିନ୍ଧି ଓହ୍ଲେଇଲି ଯୁଦ୍ଧକୁ, ତୁମେ କହିଲ ସଂହାରିଣୀ। ନା ମୋ ଗତିରେ, ନା ମୋ ସ୍ଥିତିରେ କି ସ୍ଥବିରତାରେ ମୋ ଅଭିମାନର ହ୍ରଦରେ କେବେ କିଛି ବଦଳିଥିଲା। ମୁଁ ସଜେଇ ହେଇ ଠିଆ ହେଲି ଘରେ, ତୁମେ କହିଲ ଦେବୀ। ସାଜ ପିନ୍ଧି ଓହ୍ଲେଇଲି ଯୁଦ୍ଧକୁ, ତୁମେ କହିଲ ସଂହାରିଣୀ। ପିଠରେ ପୂଜିଲ ମୋତେ,
ଘାଟରେ କଲେ ବିସର୍ଜନ, ମାଟିର ସ୍ନେହ ଦେଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲି ସମୁଦ୍ରର, ହେଲି ସର୍ବଂ ସାହା, ହେଲି ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ। ଦୟାରେ କ୍ଷମା କଲି ମୁଁ ହିଁ ହେଲି କାତ୍ୟାୟନୀ, ପ୍ରେମରେ ସାଉଁଟି ସରିଲି ତିଳ ତିଳ, କେବେ ହେଲି ଉର୍ବଶୀ, କେବେ ଅବା ସଙ୍ଗିନୀ। ନିଜ ନାଁରେ ବଞ୍ଚିଲି ବା କେବେ, ନିଜ ନାଁରେ ବଞ୍ଚିଲି ବା କେବେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ହେବ ସେ ପୁରୁଣା ଆକାଶର ସିଲଟ। ମାଟିକୁ ଫାଟିଯା କହି ହେବିନି ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ, ଅଭିଶାପର ଆଭୂଷଣରେ ପାଷାଣ କରି ନିଜକୁ ଠିଆ କରେଇବିନି ଆଉ କୋଉ ଋଷି ଦ୍ୱାରରେ। ଅପେକ୍ଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଅପେକ୍ଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ସେ ହେଉ ପଛେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ ହେବ ମନରୁ, ଆକାଂକ୍ଷାରୁ, ଅଳିକ ସବୁ ଅଳି ଭିତରୁ। ଏବେ ପାଦ ଉଠିଛି ମାନେ ନ ଯଜୌ ନ ତସ୍ତୌ ନୁହେଁ, ଉଠି ଚାଲିବ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ, ଆଉ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଗମ୍ଭୀରାରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ। ପାଦଚିହ୍ନ ଛାପ ରହିଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ। ନୀତି ଜାଣିଥିବା ପାମରଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ହେବ ଏବେ, ପବିତ୍ରତା କେଉଁ ଦେହରେ କେମିତି ଥାଏ, କେତେ ଥାଏ ମନରେ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଅମୃତ ପରି ସାଇତା। ନୀତି ଜାଣିଥିବା ପାମରଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ହେବ ଏବେ, ପବିତ୍ରତା କେଉଁ ଦେହରେ କେମିତି ଥାଏ, କେତେ ଥାଏ ମନରେ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଅମୃତ ପରି ସାଇତା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଦେବୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତା। କେତେ ଯେ ହୃଦୟ, କେତେ ଯେ ଭାବ ପ୍ରଭାବକାରୀ, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର, ଯାହା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅପହଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱର। ଅବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଅବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର। ପିଠ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ତୁମ ମଣିଷ ଜଣେ ପଥରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଲେ ଦେବତା। ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଳରେ ରକ୍ତ ଅଜାଡ଼ିଲୁ, ମିଳିଲାନି ବିଶ୍ୱାସ କି ତୁମେ ଈଶ୍ୱର। ଗିର୍ଜାର ଉଚ୍ଚ ଖୁମ୍ବ ଦେଖେଇ ଜଣେ କହିଲେ ଏଠି ମହମବତୀ ଜାଳ। ମହମ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ସଳିତା କଲୁ, ରକ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଡୁବନ ଦେଲୁ, ମିଳିଲନି ତୁମେ ଈଶ୍ୱର। ଶୂନ୍ୟ ଘରେ ଏକ ଅଣାକାର ରୂପ ତୁମେ ପଠେଇଥିବା। ମଣିଷ ଜଣେ ଦି ହାତ ଟେକି ଦୁଆ ମାଗ କହିଲେ, ମାଗିଲୁ ଜୀବନ ଲାଗି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ, ପାଇଲୁ ସମୁଦ୍ରେ ପାଣିଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ। ପାଇଲୁ ସମୁଦ୍ରେ ପାଣିର ମୋହଭଙ୍ଗ। ଏବେ ଲାଗୁଛି ପଥର ଈଶ୍ୱର ଆଉ ପଥର ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ପଥର ପାଲଟି କେଉଁଠି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଏବେ ଆମେ ଏବେ କେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଯାତ୍ରୀ କେଜାଣି। ଆମେ ଏବେ କେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଯାତ୍ରୀ କେଜାଣି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଅପହଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱର। କବି ଥିଲେ ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଯାହା ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନାୟିତ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମିଳେ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଜୀବନଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବାଟ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବାଟ। କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଭିଡ଼ ଭିତରର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉ ଯାଉ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ବସି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲି ସିଏ ତ ବାଟ। ଭିଡ଼ ଭିତରର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉ ଯାଉ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ବସି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲି ସିଏ ତ ବାଟ। କୋଉଠୁ ମନ ଜାଣି କେଜାଣି ଭରି ଆସିଥିଲା ସ୍ନେହୀ ପବନକୁ, କୋଉଠୁ
ଯୋଉଠୁ ମନ ଜାଣି ବେଜାଣି ଭରି ଆସିଥିଲା ସ୍ନେହୀ ପବନକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ପାଖକୁ ଛାଇ ପାଇଁ। ନଈକୁ ସେଇଠି ହିଁ ବାଙ୍କ ମୋଡ଼ିବାକୁ କହି ତିଆରି ଥିଲା ତୁଠଟେ। ପଚାରିଥିଲା କେବେ ସିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇ ଯାଇ କୋଉଠି ଅଟକେ ବୋଲି ଯେ। ଜବାବ ସୁଆଲ ବେଳଠୁ ସିଏ ବିଭୋର। ଜବାବ ସୁଆଲ ବେଳଠୁ ସିଏ ବିଭୋର ସିନ୍ଦୁକ ମେଲି ଭରି ଦେଇଥିଲା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବ ଦୋସ୍ତି। ସେଇ ଯେ ଆକାଶ ଦେଖେଇଲା କହୁଥିଲା ଭଳିକି ଭଳି କମକୁଟ ଏଠି। ଶାଢ଼ୀର ପଣତ କରିବୁ। ସବୁଠୁ ନରମ ଘାସକୁ ଚିହ୍ନେଇ କହିଥିଲା ଏଠି ବସା ପାତିବୁ। ଠା ଠାରେ ନଙ୍ଗର ପରି ଦିଶୁଥିବା ଯାଯାବର ତମ୍ବୁ ଦେଖେଇ କହିଲା ଜୀବନ ଏମିତି କେବେ ଏଠି କେବେ ସେଠି। ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସାର ଯାକର ଯେତେକ ସୁଖ ଦେଲା ସୁଖକୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାର ଭୟ ବି ଦେଲା। ସ୍ୱପ୍ନର ବୋଝ ଲଦିଲି ସହିଲା। ବୁଝେଇଲା ରାତି ସବୁ ଏକଲା ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ବୋଲି ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସତ ହୁଏ ନା। ରାତି ସବୁ ଏକଲା ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ବୋଲି ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସତ ହୁଏ ନା। ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋତେ ବାଟରେ ସଜେଇ ବାଟ କରିଦେଇଛି ସିଏ। ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ସଂଜ୍ଞା ମୋର ଚହଲି ଯାଉଥିବା ସ୍ଥିତିର। ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ସଂଜ୍ଞା ମୋର ଚହଲି ଯାଉଥିବା ସ୍ଥିତିର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଯାହା ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଅବାକ୍। ଆଖି ସାମ୍ନାର ସବୁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଧରି ବସି ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ ଲୁଡୁ ଜୀବନର। ଆଖି ସାମ୍ନାର ସବୁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଧରି ବସି ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ ଲୁଡୁ ଜୀବନର। ହାର ହେଉ କି ଜିତ୍, ସୁଖ ହେଉ ବା ଦୁଃଖ, ନିଆରା ବାଗରେ ମନେଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଥାଏ ନା। ନିଆରା ବାଗରେ ମନେଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଥାଏ ନା। ସରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଗଳ୍ଭତା, ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନଥିବା ଅପେକ୍ଷା, ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ମନ। ଚାରି ରଙ୍ଗର ଦାନରେ ସଜେଇ ବସି ଯାଇଥିଲି ତ ଖେଳିବାକୁ। ନିଜେ ନିଜର ସାଥୀ, ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବି। ଦାନ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, କେବେ ବା ମରି ମରି ଫେରେ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ତାର। ଜଣେ କିଏ ଜିତୁଥାଏ, ହାରୁଥାଏ ବି କିଏ। ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ଅପମାନ ଆଉ ଉପେକ୍ଷାକୁ ଗଳାମାଳି କରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଉଜୁଉଥାଏ ଦୁଃଖ ଶୂନ୍ୟ ସହ ଯେଉଁଠି ଲୁହ ବୁନ୍ଦାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟି ପରି ଫିଟି ପାରେନି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ। ଲୁଡୁପାଲିକୁ ଜୀବନର ଜିଜିବିସାର ଜିଜ୍ଞାସାର ଲୁଡୁପାଲିକୁ ଜୀବନର ଜିଜିବିସାର ଜିଜ୍ଞାସାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦି ଯାବତୀୟ ଖେଳର ଜଉଘର ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଅନାସକ୍ତିରେ ଆଡ଼େଇ ଡେଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଅଭିମାନ ଆଉ ଆବେଗର ଯେତେକ ଝଣ୍ଟା ବାଟ। ମୁଁ ଅବୁଝା କେଜାଣି କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଉଥାଏ ସେ ସିଜୁବାଡ଼ଠାରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଜାପତିର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଡେଣା ଅସହାୟ ଝୁଲୁଥାଏ ପବନରେ। ଅଟକି ଯାଉଥାଏ ବିବଶ ସେଇଠି ଯେଉଁଠୁ ସାପ କାହାକୁ ଗିଳିଦେବାର ବିକଳ କାନ୍ଦଣା ଝରୁଥାଏ। ମୁଁ ଅଟକି ଯାଉଥାଏ ଯେଉଁଠି ମୋ ସତ ସତ ଜୀବନରୁ ମିଛ ଖେଳ ଘରର ଗୋଟି ଗୋଟି କାନ୍ଥ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମାଟିରେ ମିଶୁଥାଏ। ଜାଣେନା କେତେବେଳେ ଜୀବନର ଗୋଟି ଗୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କିଏ ଲୁଡୁପାଲିର ଗୋଟି ଗୋଟି ଘରେ ଠିଆ କରେଇ ଦେଇ ମିଛ ସତ, ସତ ପରି ମିଛ ଆଉ ମିଛ ପରି ସତର ଚାରି ଛକରେ ହଜେଇ ଦେଇଗଲା। ମୁଁ ଅବାକ୍। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମକାଳୀନ ସମୟର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ରଖୁଥିବା ଜଣେ କବିଙ୍କୁ, କବି ଇପ୍ସିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତାଙ୍କର କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।